மக்களே, வெல்கம் டு தி சேனல் தமிழ் ஃபேமிலி ரியாக்ட்ஸ். நான் சாதி பிரபாகர் வித் மீ மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் உஷா. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, நம்ம வந்து ஆடு 1 மூவி பார்த்திருக்கோம். ஆடு ஒரு வீக்கார ஜீவியான பார்த்திருக்கோம். இப்போ ஆடு 2 மூவி பார்க்க போறோம். நாங்க பேக் டு பேக் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த மூவியோட வைப்லயே. உஷா, ஹவுஸ் தி ஜட்ஜ்? செம்ம வைபா இருக்கு. எனக்கு இப்ப வந்து பிங்கிய வந்து காப்பாத்துனாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு. இன்னொன்னு பிங்கி ஜோடி செஞ்சிருச்சானு. பிங்கி ஆமா, ஆக்சுவலா ஆடு ஒன்ல நீங்க நோட் பண்ணிருப்பீங்க, வீட்டோட பெயிண்ட் பிங்க், பொட்டு பிங்க், லிப்ஸ்டிக் பிங்க், பிங்கின்னு சொன்ன செம்ம வைபா இருந்துச்சு. சோ இப்ப ஆடு 2 எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்ல போயிட்டு இருக்கோம். ஒரு ஆடு வச்சு ஒரு படத்தை எடுத்திருக்காங்க. இப்ப 2வது இல்லாம 3வது வேற வருது. நாங்க 3வது பாக்குறதுக்கு வெயிட்டிங். அதனால ஹோம்வொர்க் வந்து நாங்க 1, 2ல இருந்து வந்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு ஆடு 2 மூவி பார்க்க போறோம். மூவிக்குள்ள போயிடலாமா? போயிடலாம். ஓகே. இது என்னடா வானவில்லா அப்படி? ஆமா, ஏய் ஃபர்ஸ்ட்ல இந்த மாதிரி கார்ட்டூன் அந்த இது கொண்டு வந்திருக்காங்க பாரு. வந்துச்சு. என்ன 2 ஆடு வருது? ஒரு வழி இப்ப 2 ஆடோ இல்லையே, ஜோடி சேர்க்கணும்ல. இருக்கலாம். என்ன இவங்க சிரிக்கிறாங்க? ஏய் நம்ம டீம் வின்னர்ஸ், அதான் அவங்க பேரு. ஐயோ, அது என்னமோ சொன்னாங்க. ஷாஜி பப்பன். இவரோட ஐகானிக் சீன் பா, இவர் ஓடி வர்றது. ஆமா, அபு. ஐயோ, இவரை பார்த்தாலே செம வைப் ஆகுதுப்பா. பாய் சமீர். சாஜியா? சமீர் சமீர் சாஜி. ஓ சார், சாஜி நம்ம இவரு. இந்திரன்ஸ். இவர் ஒரிஜினல் பேர் இந்திரன்ஸ். ஓகே. நல்லா இருக்குல்ல? ஜிம் போகும்போது இந்த பண்ணிக்கலாம். சாத்தான். எஸ், சாத்தான் சேவியர். ஆமா, நீல கூட வெளியில டூட். இதெல்லாம் செம்ம மாசம் இருந்துச்சுப்பா. நான் இவர் எதுக்கு திரும்பி பார்த்துட்டு ஓடினாரு தெரியல. திரும்பி ஒரு செகண்ட் பாப்பா. ஆமா, இன்னும் சுடுறானான்னு பார்த்துருப்பாரு என்னமோ. விஜய் பாபு. இதெல்லாம் எடிட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு யோசிச்சிருப்பாங்கல்ல. ஓகே, அங்க பேங்காக்ல ஆரம்பிச்சாங்களா? ஆமா. खाना 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 तुम खा लो. കാനാ മണ്ടന്മാര്. ഇനി അവന്മാര് കൊണ്ട് തരില്ലേ, പറ്റിക്കോ? ഒന്നുമില്ല, കഴിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞതാ. എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവന്റെ ഒരു ടിക്കറ്റ് ತಿನ್ಬೇಕೇನಾತಿರ್ಬೇಕು. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ என்ன லாங்குவேஜ்ல பேசுறாங்க? மச்சான், ആവോ ജൽദി ജൽദി ആവോടാ. இவன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ப்ராடக்ட் கிடைச்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ചുപ് രഹോ. ഭായ് സാബ്, സാധനം എന്റെ കൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. சாதனம் எந்த கையில இருக்கு? 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയാൽ മതി. അപ്പോഴേക്കും இது பயங்கர சிக்னேச்சர் டயலாக் புஷாங்க. சாதனம் கையில இருந்தோ. ഓക്കേ. சாதனம் கையில் கிட்டி. அதான். കബ് ആയേഗാ തോ പാറമേ मेरे सपने आने का आएगा. ஃபுட் பிஸ்கெட்ஸா? தெரியலையே. ബുദ്ധിയാണല്ലോ. ആർക്കും മനസ്സിലാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ പീസുകളായിട്ടാ. ജീവൻ വെച്ചിട്ടുള്ള കളിയാണ്. പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. പല പല ട്രെയിനുകളിൽ കയറിയേ പോകാവൂ. തമിഴ്നാട് ബോർഡർ സ്റ്റേഷന്റെ പേര് ഗോമംഗൽ. അവിടെ അവര് മാത്രമേ കാണൂ. വേറൊരു കാട്ടുമാക്കാനും കയറാത്ത സ്റ്റേഷനാണ്. നിങ്ങൾ പെട്ടിയുമായിട്ട് അവിടെ ഇറങ്ങിയാൽ മതി. അവര് നിങ്ങൾ അടുത്ത് വന്നോളും. പെട്ടി കെ ബിനാ ഉത്തരേ തോ വോ നഹീ ആയേഗാ. ഇല്ല, പെട്ടിയില്ലാതെ അവര് വരില്ല. എന്റെ പൊന്നു മണ്ടന്മാരെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷനിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ മതി. പിന്നെ കാശ് അവര് തന്നാൽ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നറിയാലോ. ഒരു കാരണവശാലും ഇവനെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല. സൈബർ യുഗാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോലീസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ആർക്കും മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അവസാനമായിട്ട് സ്റ്റേഷന്റെ പേര് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു, ഗോമംഗലം. എന്താ പേര്? मुकेश कुमार.
എടാ ബുദ്ധൂസ്, സ്റ്റേഷന്റെ പേരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഗോമംഗലം. എന്നാ അധികം വൈകാതെ എന്റെ തലക്കടിച്ച് ബോധം കെടുത്തിട്ട് വേഗം വിട്ടോ, അവരിപ്പോ എത്തും. അയ്യോ, ഷെട്ടിക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നില്ല. ഒന്ന് ആഞ്ഞടിക്കടാ. யாருக்கு புது குரூப்பா இருக்கு? ദോസ്തോ, 2 ദിവസം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ക്രൈസിസ് താൽക്കാലികമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ ആരും വിശ്വസിച്ചില്ല. അത് നമുക്ക് അനുഗ്രഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ സംശയിച്ചു. നൗ ലുക്ക്, നമ്മൾ കോടീശ്വരന്മാരാകാൻ പോകുന്നു. ഐ പ്രസന്റ് യു. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, സീ ഫോർ യുവർ സെൽഫ്. തോർക്കണ. അരെ ക്യാ ഹുവാ പ്രഭാകരൻ? Nobody move. Come on. Don't move. All of you hands up. Shetty, you're booked. Suresh ne sab bola. Mr. Shetty, you have no other go. You traitors. Where is it? हमें सब पता है. Come on, tell us, where is it? இப்ப இவனோட பிளான் தான் கோமங்கலத்துக்கு போகிறதா? இவன் அடிச்சதுல கோமா போயிட்டானோ? நிஜமாவா? தெரியல. സർ ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ. Is he awake? ഇല്ല സർ, തലയ്ക്ക് നല്ല അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സർ. എടോ അറിയാലോ, ഇതെങ്ങാനും പുറത്ത് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിയാൽ രാജ്യം ഒന്നടങ്കം പ്രതിസന്ധിയിലാവും. ഓൾ ഓഫ് പ്ലാൻസ് വിൽ ബി ഷാറ്റോ. കൂട്ടത്തിൽ ഒരുത്തൻ ചതിക്കൂന്ന് കരുതിയില്ല. അതെങ്ങോട്ടാ പോയതെന്ന് കിട്ടിയോ? അയാളുടെ ഫോൺ ക്രാക്ക് ചെയ്തു. സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കോൾസും മെസ്സേജും. സുരേഷ് സാധനം ഡെലിവറി ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രഭാകരൻ ആരെയും വിളിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരോ? അറസ്റ്റിലായവർക്ക് അതെവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല സർ. ഇയാൾ കോൺഷ്യസ് ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. See, the issue is a matter of credibility of our government. Issues of- എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോയി തെരയടോ, ഇഡിയറ്റ്. I'll let you know. I'll keep you posted. அச்சோ, இவ்வளவு பாவமா தன்மையா பேசுறது. Come on, tell me man, where is it? Respond. பாவம் அவரே பேசண்டா இருக்காரு. அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்கறாரு. இல்லப்பா நல்லா தான் பேசி ഞാനിങ്ങ് ദൂരെ ഹൈ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് അറക്കലബു കണ്ടില്ലേ? എന്തോ ഏടാകൂടമായിട്ട് തീവണ്ടി മംഗലാപുരത്ത് പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതല്ലേലും അങ്ങനെയാണല്ലോ. തീവണ്ടിയല്ല, ഇനി ഉത്തര കൊറിയ അമേരിക്കയിലോട്ട് ആറ്റം ബോംബ് വിട്ടവരെ അതൊടുക്കം കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് ഷാജി പാമ്പന്റെ നെഞ്ചത്ത് വന്നേ പൊട്ടു. വരട്ടേന്ന്. നീലക്കൊടുവേലിയും വയ്യാവേലിയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പഴയ നടുവേദനയും പ്രശ്നങ്ങളുമായി പാപ്പൻ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. പാപ്പൻ ഇപ്പോഴും പഴയ പാപ്പൻ തന്നെയാണ്. ഞങ്ങളും വൈകുന്നേരത്തിന് മുമ്പ് നാട്ടിലെത്തിക്കണം. എന്തൊരു മണ. ഞാനാദ്യമായിട്ട് ഈ ചാണക വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്. இப்படி இருக்கும் தெரியல. இவருமே அந்த குரூப்ல இருந்து ஒருத்தர் தானே? ஆமா ஆமா. കുരിശായി പാലം നിറച്ചു കിടക്കുന്നേ. வரப்போறான்னு நினைக்கிறேன். ഇനി എപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഊരിപ്പോകാൻ പറ്റും? இந்த மாதிரி லாரி பார்த்து எத்தனை வருஷம் ஆச்சு? ഇത് എന്നതാടാ ഈ വണ്ടിയില്? അത് ഷായിപ്പാവിന്റെ തോട്ടത്തിലേക്കുള്ള ചാണകമാണോ സാറേ? സാറിന് ചാണം വേണോ? ചുമ്മാ ആരാടാ ഈ ഷാജി പാപ്പൻ? എസ്റ്റേറ്റ് മുതലാളിയാ? പാപ്പൻ. ഇങ്ങോട്ടാ. இன்ஸ்பெக்டர் மாறிட்டாரு. വഴിയല്ലടാ വന്നത്. അപ്പൊ ചാണകത്തിനിടയിൽ ചന്ദനമുട്ടി വെച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങള്? ചന്ദ്രമുട്ടിയോ? സത്യം പറ, കള്ളക്കടത്ത് നടത്തില്ല നിങ്ങള്? സാറെന്താണ് ഒരു മാതിരി ചാനലുകാരെ പോലെ കേസ് വഴി തിരിച്ചിടാൻ നോക്കണത്? ചന്ദനമാണോ ചാണകമാണോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം. ലോഡ് മുഴുവൻ ഇറക്ക്. എന്നിട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ അടിയിൽ തപ്പ. സാറേ, വളം വാരിയിട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം തപ്പണേ കൊള്ളാം. പക്ഷേ ഇരിച്ചതുപോലെ കേട്ടിട്ട് തരണ്ടത്. ഇല്ലെങ്കിലോ? തോട്ടത്തില് വാളെത്തിയില്ലെങ്കിൽ പാപ്പനോട് സാറ് സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും. എന്നാ പോയി അറിയിക്കണം നിന്റെ മറ്റോടെ. അവനോട് തന്നെ നേരിട്ട് സമാധാനം പറഞ്ഞോളാം. നീ പോളി ഞാൻ പറ്റിയ എന്നാണ്? വിളിക്കണം. അമ്പയർ കൊണ്ടരുത്. അമ്പയർ നിനക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. இவனுக்கு ஷாக். ഇനി അത് വേണ്ടി വരില്ല സാറേ, അവരെത്തി. அதே வண்டி சூப்பரா இருக்கு லொகேஷன்ல. செம்மையா இருக்கு. போடப்பறாங்க. டிசைன் மாத்திட்டாரு. அபு അബുവാ இந்த பாட்டு போட்டு தானே ஏமாத்திருக்கீங்க எங்களை ஃபர்ஸ்ட் பாட்டு. செம்மையா இருக்காரு. யாரா இங்க? கைண்ட் ஹார்ட். அது அந்த ஸ்டைல். அஞ்சோட்ட கலர்ல எதுக்குடா? പാപ്പനല്ല. സാറേ, ഈ ചാണക കേസിനൊക്കെ ഷാജി പാപ്പൻ വേണോ സാറേ? ഞാൻ പോരെ? അതിന് നീ ആരാ? ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാ. ഞാൻ അബു. அரக்கலபு. க்ளோஸ் அப் ஷாட் இல்லையா? ചോദിച്ചാ മതി. ഇവിടെ ചോദിച്ചാലും അറക്കലപു. അതുകൊണ്ട് ഷാജി പാപ്പന്റെ പിള്ളേരെയും വണ്ടി അങ്ങ് വിട്ടേക്ക് സാറേ. പോലീസുകാരെ ന്യായം പഠിപ്പിക്കുന്നോടാ കോപ്പേ. അത് വേണ്ട സാറേ, പണി പാളും. பணிவாளும்.
நேம் போடு. வேட்டி மாத்திட்டு இருப்பா. ரெட் டு பிளாக். ஷூ மாத்தல. ஓ இன்ட்ரஸ்ட் இப்படியா? ഇവർ ക്രിസ്ത്യൻ തന്നെ. അയ്യോ ഇതെന്റെ പിള്ളേരാ സാറേ. എന്ത് പിള്ളേരാ സാറേ? ഇത് കുറച്ച് ചാണകവളം ഇല്ലയോ? അങ്ങ് വിട്ടേക്ക്. അത് തീരുമാനിക്കാൻ നീ ആരാടാ? അയ്യോ ഇത് വിളി. மடிச்சு கட்டின ஆங்கிரி போடுடா. அப்பதான் பாத்து ரெண்டு காலம் பாத்து ஸ்டைல்ஸ். என்னடா ரஜினில பீஷன் தெரியலடா இல்ல? പാപ്പന്റെ ദേഹത്ത് തൊട്ടാ പിന്നെ അവന്റെ വിധി എഴുതുന്നത് പാപ്പനാ. അവനെ കൊല്ലു പാപ്പാ. ജീവൻ വേണോ അടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പാപ്പ നിങ്ങളെടുത്തോളത്തിലിടും. ചുമ്മാ സത്യം സാറേ നീന്താ അറിയല്ലേ? നീ എന്നാണ് കരുതിയ പാപ്പൻ വെറും മൂന്നാം കിട കള്ളക്കടത്തുകാരനാണോ? മല വെട്ടിപ്പിടിച്ച കാട്ടുജന്തുക്കളോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് പൊന്നു വിളച്ച കാരണവന്മാരാണ് എന്റെ. അതെപ്പോ പാപ്പാ അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള എനിക്കും എന്റെ പിള്ളേർക്കും ഈ ചന്ദനം കിടത്തി ജീവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലാവേ. ആഞ്ഞു നീന്തിക്കോളാ. നിന്റെ ഒന്നും ചീഞ്ഞ ചോര ചീകടിക്ക് പോലും വേണ്ട. ഞങ്ങളെ അങ്ങ് സ്റ്റേഷനിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇപ്പോഴോർത്ത് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ. ഷാജിയേട്ടാ നമുക്ക് കാശിനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ. അതെന്നാടാ അല്ലാത്തത്? അതെ വടമുരൊന്നും നടക്കണല്ലോ. അല്ല ബൂക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ അത് ശരിയാന്ന് ഞങ്ങൾക്കും തോന്നി. ലോറിയില് ചാണകത്തിന്റെ അടിയില് ഒരു ലേശം ചന്ദനമുട്ടി ഉണ്ട്. ചന്ദനമുട്ടി കുറച്ച് ചാണകത്തിന്റെ മണ്ണോടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തോ. സാറേ കയറ് വല്ലതും വേണമായിരുന്നോ? പോടാ നിനക്കാൻ എടുത്തോളാം. എന്നാ അപരാധോടാ കാണിച്ച്. ചന്ദനം കടത്താൻ ശ്രമിച്ചതിനും അത് തടയാൻ ശ്രമിച്ച ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസർ SI പ്രദീപ് കുമാറിനെ കമ്പനമേട് പാലത്തിൽ നിന്നും ഡാമിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊല്ലാൻ നോക്കിയതുമായ കേസിലെ പ്രതി പന്നിമറ്റത്തിൽ ഷാജി പാപ്പൻ. കേസിൽ 50,000 രൂപയുടെയും 2 ആൾജാമ്യത്തിന്റെയും ഉപാധിയോടെ പ്രതിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നു. ഒപ്പം എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ലോക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ഒപ്പിടണമെന്നും കേസിന്റെ വിചാരണ തീരും വരെ കോടതിയുടെ അനുവാദമില്ലാതെ ജില്ല വിട്ടു പോകാൻ പാടില്ലെന്നും ഇതിനാൽ കോടതി ഉത്തരവാദം. വിചാരണ തീയതി ഉടൻ. அவனதான் தலையில அடிச்சு விட்டான். யார் இவன்? சாத்தான் சிவியரா இல்லையா? ஓ கெட்டப்ல நாம தெரியல நமக்கு. ஆஷானா ബ്ലൂ ബ്രേസ്ലെറ്റ്. നീയായിരുന്നു. നിന്നെ ഒരിക്കലും ഇങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടരുന്നാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. കടത്തി വിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് മതില് ചാടിയാ ഞാൻ വന്നത്. എന്നെ ഒന്ന് കടാക്ഷിക്കണം. തണുക്കുന്നു. ഹലോ, സമരമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറ്റിക്കാട്ടി നടന്നതൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറയിക്കണ്ട. അത് പറഞ്ഞപ്പോ ആർക്ക് ചൊറിഞ്ഞെന്ന് മിനിസ്ട്രേറ്റർ പറയാ. പുതിയ മുദ്രാവാക്യം. നിന്റെ കുപ്പി. ഞാൻ മന്ത്രിയായപ്പോൾ ആദ്യം അന്വേഷിച്ചത് തന്റെ തൊപ്പിയാ. അത് കുറെ കാലമായിട്ട് എന്റെ മേശപ്പുറത്ത് പേപ്പർ വെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇനി കുറെ കാലം അത് അവിടെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്താടോ തന്റെ നെറ്റിയിലൊരു തിലകക്കുറി? അത് പാർട്ടി ചിഹ്നം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. പാർട്ടിക്കാരും നാട്ടുകാരും എന്നെ സർബത്ത് പിഴിഞ്ഞൊരു പരിവാക്കി. അവരെയൊക്കെ ഞാൻ വിട്ടതാ. എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. 17 പ്രാവശ്യമായി ഞാൻ ആശാനെ കാണാൻ മന്ത്രിമന്ദിരത്തിലും വീട്ടിലും കയറി ഇറങ്ങുന്നു. വിപ്ലവ സിംഹമേ. വിപ്ലവ സിംഹം വിപ്ലവ പോരാളി. ഹൈറേഞ്ചിൽ എനിക്ക് ശത്രുക്കൾ കൂടി വരിക. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനങ്ങാപ്പാറ SI ഒരുത്തനെടുത്ത് ഡാമിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. ഡാമിലെ ചെമ്പല്ലികൾക്കും വാളകൾക്കും തിന്നാൻ ഞാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നതല്ലാതെ വേറൊരാളും ഒരു കല്ല് പോലും എടുത്തെറിയുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല. അതുകൊണ്ട്
അവിടെ എനിക്കൊരു അടിമയെ വേണം. മന്ത്രിയായതിന്റെ അഹങ്കാരം അവസാനം ഞാൻ മുറിയുടെ വാതിലടച്ച് കുറ്റിയിട്ടു. ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ ഒരു പൂച്ചയെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പി ശശി ഞാൻ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന തോക്കെടുത്ത് മേശപ്പുറത്തോട്ട് ഡയലോഗ. അല്ല സസ്പെൻഷനിലായിരുന്ന സമയത്ത് സാറിന്റെ തോക്ക് പിടിച്ചു മേടിച്ചു വെച്ചല്ലേ? അതെ. പിന്നെ ഇതേ തോക്ക് കൊല്ലം ഞാൻ പഠിച്ച പുതിയ തോക്ക്. കഥ കേൾക്കണ റാസ്കൽ. സാർ എന്നെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേരെ. ഞാൻ പറഞ്ഞതാ സാറേ, അവൻ മറന്നു പോയതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് വെടി അല്ല, തോക്ക്. തോക്ക്. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആശാൻ ഒന്ന് തീരുമാനിക്കും. ഒന്നുകിൽ എന്റെ തൊപ്പിയുമായി ഞാൻ ഈ വാതിൽ കടന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഈ ഉണ്ട ആശാന്റെ നെഞ്ച് കടന്നു പോകും. ഇതിലേത് വേണമെന്ന് ആശാന് തീരുമാനിക്കാം. എല്ലാവരും ഒന്ന് പേടിച്ചു. എങ്ങും നിശബ്ദത, ഭയപ്പെടുത്തുന്ന നിശബ്ദത. സാറേ ഇവനോ ഭർത്താവ് ഈ കുരിശായിരുന്നോ? എന്താടാ? എന്നാണ് സാറേ കറുത്തു പോയല്ലോ. സാറേ ഞാനൊന്ന് ഒപ്പിടാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. കാലത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ഒപ്പിടാൻ നിന്നെ എന്താടാ പോലീസിലെടുത്തോ? അതല്ല സാറേ, മുൻ SI പ്രദീപ് കുമാർ സാറിന് പുള്ളിനെ ഞാൻ എടുത്തുനിന്ന് ഡാമിലേക്ക് ഇട്ടായിരുന്നു. പോയി. അങ്ങനെയാ കേസ് വന്നേക്കുന്നത്. അതിന് ഒപ്പിടണം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഒപ്പിടിപ്പിക്കട്ടെ സാർ. ഒപ്പിടാം. എന്നടാ ഇത്? ഇതെന്നതാടാ, മലയോ? ഒരു ഷൂ. നിന്റെ വടംവലി അലമ്പും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോടാ? പടംവലി പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവവായു അല്ലേ സാറേ? അലമ്പൊന്നും ഇല്ലെന്ന്. ശരിക്കും മറ്റേ സാറിന് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തതല്ല. പുള്ളി കാല് തെറ്റിയൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ പോയതാന്ന്. വേട്ടി മാത്തിട്ടാന്നാ പോലപ്പാ. ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഇതില് ഡബിൾ കളർ ഗ്രേവ് ആയിട്ട് എല്ലാ ആഴ്ച ഇവിടെ ഒന്ന് ഒപ്പിട്ടോണം. ജില്ല വിട്ടു പോകാൻ പാടില്ല. എന്നാ പിന്നെ ഒരു 6 മാസമെങ്കിലും ഒപ്പ് ഇപ്പൊ തന്നെ കിട്ടേക്കാം. അതാണല്ലോ. നല്ല കാര്യല്ലേ സാറേ? അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റൂല പാപ്പ. 6 മാസத்துக்கு இப்ப சைன் பண்ணிட்டு போயிடுறேங்கறான். എന്നത് കുമാരനോ? എന്തോ അവന് ഇച്ചിരി ബഹുമാനക്കുറവുണ്ട്. അവനെ എത്രയും വേഗം അകത്താക്കി മര്യാദ പഠിപ്പിക്കും. ശരി സാർ. கல்யாணம் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன். அடிச்சா நினைக்கிறேன். போட்டோ காமிச்சாங்கல்ல. ചവിട്ടിക്കാൻ സമയമായി. അലറാതിരി. ഷായ് പാപ്പോ ആ ഇന്ന് ചന്ദന കടന്നൊന്നുമില്ലേ? എന്നതിനാടാ ചന്ദനം? നിന്റെ അപ്പനെ കത്തിക്കാനാണോടാ പരാനാറി? പരനാറി. இல்லையா? ആ നീയായിരുന്നു. ഞാൻ എന്റെ തള്ള എന്നാ വിചാരിച്ചേ. ആ പ്ലാവിന്റെ ചപ്പൊന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കാൻ എവിടെ ഇങ്ങനെ വായി നോക്കി ഇരുന്നാ മതിയല്ലോ. എണ്ണിച്ചു വന്നേ. അന്നാ അതിനെ பிங்கி பின்னாடி இதோ அது ரெட். அது பிங்கி நல்லா வளர்ந்துருச்சு. പിങ്കി നിന്റെ പിള്ളേർക്ക് ഇത് എന്നാ ആക്കണമെന്ന് പറയും. ഇറക്കാൻ കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാത്തിനെയും. ഇതുങ്ങളായി വീട്ടിലാകെ വരുമാനമുള്ള ആൾക്കാർ ഇനി അതിനെ കൊല്ലേണ്ട. അത് നേരാ. എടി ആ പാല് വിറ്റേന്റെ കുഞ്ഞു മുട്ടിനാട് വിറ്റേന്റെ കാശ് ചെടി. ആ അതിന്നൊരു ചില്ലിക്കാശ് ഞാൻ തരികയില്ല. അത് ഞാൻ ഹോണ്ട ആക്ടിവ മേടിക്കാൻ കുടുക്കയിലിട്ട് ഓ വെച്ചേക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ട. എന്നായിരുന്നു പാപ്പന്റെ പണ്ടത്തെ ഡയലോഗ്? തരാടി. റേച്ചൽ മോളെ, നിന്റെ അപ്പൻ അതായത് എന്റെ ചേട്ടൻ തോമസ് പാപ്പൻ നിന്നെ അമ്മച്ചീനെ ഇട്ടേച്ചു പോയിന്ന് വെച്ചിട്ട് നീ വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ. നിനക്ക് ഈ ഷാജി പാപ്പനില്ലേടി? പിന്നെ എന്റെ അമ്മച്ചി പോയപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഞാനില്ലേടിന്ന്. എന്നിട്ട് ഇത്ര വലിയ ഡയലോഗ് അടിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു ചുരിദാറെങ്കിലും മേടിച്ചു തന്നായിരുന്നോ? എടി കാശ് വേണ്ടടി. കാശ് ഇപ്പൊ അമ്മച്ചീനെ നോക്കാനും ഈ പിങ്കിക്കുട്ടികളെ നോക്കാനും നടുവിന് ചൂട് പിടിക്കാനും ഞാൻ വേണം. എടി നീ നോക്കിക്കോ, നിന്റെയൊക്കെ പുച്ഛത്തിന് ഞാൻ ഒരു മലങ്കോള് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. മലങ്കോള് കേട്ടതാ. அப்ப யாரையும் ட்ரஸ்ட் தோணுச்சு. രൂപയ്ക്കുമല്ലോ. അതാരാ? ഇങ്ങതാ സുഹൃത്തെ, പന്നിമറ്റത്ത് വർക്കിപ്പാപ്പൻ മകൻ ഷാജി പാപ്പനും. ഇത് ബൈബിളോ? ശരിക്കും വായിക്കാം. ക്ലബിന് സ്ഥലം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തായതിനാൽ വിന്നേഴ്സ് ക്ലബ് എപ്പോഴെങ്കിലും നിർജീവമാവുകയോ കെട്ടിടം പുനരുദ്ധാരണം നടത്താതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, നിലവിൽ ക്ലബിന്റെ അവസ്ഥ ശോചനീയമായതിനാലും ക്ലബ് 1 മാസത്തിനകം പുനരുദ്ധാരണ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് ക്ലബ്ബ് തുടങ്ങാൻ അനുവദിച്ച സ്ഥലം തിരികെ വാങ്ങുന്നതാണ് എന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഉതുപ്പ് കപ്പക്കാലം. ഇതാണോടാ മലങ്കോട്? ജപ്തിയാണോ? അപ്പൊ ചെണ്ടോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങോട്ട് രാവിലെ ക്ലബ്ബ് ഒന്ന് നോക്കിയായിരുന്നു. ഇതാണോ പൊട്ടിക്കാതെ പാപ്പൻ എന്നെ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞേ? ചായ വിളിക്കാതെ തള്ള ചിലപ്പോ വരും. ചായ ചായന്റെ തള്ളെടുത്ത് പോയി പറയടാ. ഗതിയില്ലാത്തവന്മാരെല്ലാരും കൂടെ കാലത്തന്നെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നതാണ് എന്തോ വലിയ കോളുണ്ടെന്ന് വിളിച്ചു കൂണത് കേട്ടത്? അത് ഞങ്ങളുടെ ക്ലബിന്റെ പ്രവർത്തനം മാനിച്ചിട്ട് പഞ്ചായത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അവാർഡ് തരാൻ വേണ്ടി പോകും. இந்த வாய்ஸ் பார்த்தா எனக்கு தெரிஞ்ச வயசா இருக்கு. ஏய் அவங்க அண்ணப்பா சோமனா. எனக்கு அடையாளம் தெரியல. കൊച്ചു കള്ളൻ. സംഗതി ദൈവം തന്നെയാ. അപ്പനും അമ്മയും മടത്തി കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കി ഒരു കന്യാസ്ത്രീയുടെ താടിക്കിട്ട് തട്ടിയിട്ട്
ഇപ്പൊ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്നല്ല ഒരു നാട്ടിൽ നിന്നും കൊള്ളാവുന്ന ഒരു കല്യാണം വരെ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അച്ഛാ അല്ല വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എവളെ എനിക്ക് കെട്ടിച്ചു തരാവോ? അങ്ങോട്ട് കെട്ടിച്ച് കൊടുക്കണതല്ലേ നല്ലത്. പ്രത്യേകിച്ച് മാർക്കോസ് വയ്യാത്ത അവസ്ഥയില്. പോരാത്തതിന് ഉതുപ്പച്ചായം കല്യാണം കഴിക്കാത്തതിന്റെ പേരില് അയൽവക്കത്തുകാർക്കാ പരാതി. എന്നാ കുറച്ച് മിച്ചറെങ്കിലും. അയ്യോ പ്രഷർ പ്രഷർ. അങ്ങോട്ട് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നേ. പിള്ളേര് പോയി മര്യാദക്ക് ജീവിക്കട്ടെ അല്ല മോളെ. அதுக்குதான் லிப்ஸ்டிக் அந்த இதெல்லாம் എല്ലാരും കഴിക്കുമായിരിക്കും ഇല്ലയോ? ഫുഡാ തലയില് വിഗ്ഗാ ഷാജിയോട്ടെ. വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ മേടിച്ചിട്ട് വരണ പോലെ ആള് ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഗാന്ധിജിയുടെ ഒപ്പം പഠിച്ച ആളാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത്. எப்படின்னா மாத்திக்கலாம்ல சிச்சுவேஷனை பாரு. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. എല്ലാ പേങ്ങന്മാരും ഉണ്ടല്ലോ. എന്നാ ഉണ്ടോ ഷാജി? ഞാനൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുവായിരുന്നു. എന്നതാടാ വിഷയം? ഒന്നുമില്ല, ക്ലബിന്റെ. ഓ അത് നീ അങ്ങ് വിട്ടുകളാ. അതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന്. പിന്നെ നീ ഒതുക്കത്തിന് ആ കൊച്ചിനെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു സമ്മതിപ്പിക്കണം. നിങ്ങൾ അയൽക്കാരല്ലയോ? കെട്ട് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ നമ്മളും അയൽക്കാരല്ലയോ? നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കണം. അങ്ങനെ വന്നാ നിന്റെ ക്ലബിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ശരിയാക്കി തരും. വണ്ടി വിടാ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാപ്പനെ അങ്ങോട്ട് ശരിയാക്കി കൊടുക്കാൻ പാടില്ലേ? നമുക്ക് സ്റ്റെല്ല ചേച്ചിനെ പാപ്പനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാം. അവൻ ഒന്ന് കെട്ടിയതിന്റെ ക്ഷീണം ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല. അല്ലേലും ഈ വേലയും കൂലി ഇല്ലാത്തവന്മാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേടി കല്യാണവും കുടുംബജീവിതവും. என்னாச்சு அவ செத்துட்டாளா? இல்ல அந்த பொண்ணை இவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக எப்படி சொல்றது, இவரை கன்வின்ஸ் பண்ண சொன்னாங்களா அந்த കണ്ണീർ പൂ ബാക്കിയുള്ള കാലം ഞങ്ങളും കൂടി നടക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സൈക്കിളിൽ കയറി അത് വന്നത്. என்னது அவங்க அம்மா ஃபர்ஸ்ட் கல்யாண பிரச்சனை இன்னும் முடியல, வேலை இல்லாம இருக்காங்க, அவங்க கல்யாணம் புரிஞ்சுட்டு കറക്റ്റ് മമ്മൂട്ടി. എന്താണത്? അടുത്ത ജപ്തി വല്ലതാണോ? അടുത്ത ജപ്തിയോ? മഹീന്ദ്ര ബാഹുബലി. മഹീന്ദ്ര ബാഹുബലി. മഹേന്ദ്ര ബാഹുബലിയോ? നീ അങ്ങോട്ട് വായിക്കാണ് പറഞ്ഞൂടാ. അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ്. പാപ്പനത് കിട്ടുമോ? ഇന്റർനാഷണൽ ടൂർണമെന്റാ, അഖിലേന്ത്യാ തലം. ഞങ്ങളുടെ ടീമിനെ മാത്രം അവർ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കത്ത് നിന്ന് ക്ഷണിച്ചേക്കുവാണ്. രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് തന്നെ 50,000 രൂപയാ. പിന്നെ പരിശീലനവും ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും എല്ലാം കൂടി കുറച്ച് കാശ് വരും. പക്ഷെ ജയിച്ചാലുണ്ടല്ലോ 1/2 കിലോന്റെ സ്വർണ്ണ കപ്പ. 1/2 കിലോന്റെ സ്വർണ്ണക്കപ്പ? അപ്പൊ അത് എത്ര പവൻ വരുവാടാ? ഒരു 50 പവൻ വരും. കൊള്ളാലോടാ. പിന്നല്ലാണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടി ആഞ്ഞൊരു വലി വലിച്ച് ഞാൻ കപ്പ ഇങ്ങ് പോരത്തില്ലയോ? പിന്നെ അമ്മച്ചി ആരാ? രാജകുമാരിയല്ലയോ? നമ്മുടെ വീടിന്റെ ആധാരം പണയം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? അമ്മച്ചി കൊറേ അവതാ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അവസാനം ഉത്തരാവൂ. അമ്മച്ചി തന്നോ? അമ്മച്ചി തന്നതായി നെറ്റി കാണുന്നത്. അതൊന്നും തന്നില്ലടാ. ആധാരം പതുക്കെ ഞാനങ്ങ് അടിച്ചു മാറ്റിയായിരുന്നു. പകരം ഒരു കളർ ഫോട്ടോ കോപ്പി ഞാനങ്ങ് വെച്ചു. കാഞ്ഞ ബുദ്ധിയായി പോയല്ലോ ഷാജിയേട്ടാ. എടാ 1/2 ഏക്കർ സ്ഥലമേ ഉള്ളു കേട്ടോ. അത് പോയല്ല അങ്ങ് പോവും. നമ്മൾ ജയിക്കും ഷാജിയേട്ടാ. ക്ലബ്ബ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പിടിക്കുകയും ചെയ്യും. இது என்னது? അടുത്തോനെ ഈ കള്ളക്കടത്താനെ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ. അയ്യോ ഇന്നും 5-6 പേര് കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാ എവിടെ സംഗതിയൊക്കെ ഓക്കെ ഒറിജിനലൊക്കെ തന്നെയാണ്. കാശ് ഒരു 2 ലക്ഷം ഉറുപ്പിക നമ്മള് തരും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, നമ്മളെ പലിശ ഇത്തിരി കട്ടിയ. പിന്നല്ല, മാസം കഴിയുമ്പോ 2,30,000 ഉറുപ്പിക നമ്മളെ മുറിയിലെത്തണം. അയ്യോ എന്തേ വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് കരുണ അവധി ഈ 2 സംഗതി അബ്ദുള്ളനോട് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ. വടംവലിയല്ലേ നമുക്ക് പ്രധാനം. ഐശ്വര്യമായിട്ട് കാശ് പിടിച്ചോളി. നീ മേടിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരിക്കലും തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാൻ മതിയായിരുന്നു. അത് നമ്മളിവിടെ പലിശക്കാരും ഇഞ്ചിക്കുന്നതിനും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഉണ്ടോ? നടക്കട്ടെ. ഓ ഇതാര് ലീലാമേ? ഇത് ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം. ഭർത്താവ് ഇപ്പോഴും ദുബായിലില്ലയോ? അത് ശരി. ഇയാളൊക്കെ എന്നാത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു? ഇതാര്? എടാ ഓവേ, ക്ലബിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ നടക്കല കേട്ടോ. ഇനി 2 ആഴ്ചയോടെ സമയമുള്ളൂ. വണ്ടി ഇറങ്ങടാ. കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ സേഫാ. ക്ലബിന്റെ കാര്യമല്ലേ കല്യാണത്തിന്. നീ അവളോട് സംസാരിച്ചായിരുന്നോ? ഷാജിയേട്ടൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് അവളെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിച്ചത്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ 2 അടിക്കാണ്ട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുക. അടിച്ചേക്കല്ലയോ? 2 അടിക്കണ്ട, 4 തന്നെ അടിച്ചേക്കാം. എനിക്കിത് സന്തോഷം കൊണ്ട് ഇരിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് അതെ. അതുകൊണ്ട് കാര്യം ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഷോപ്പിലേക്ക് ഇരിക്കാം. இதுதான் இவங்க பாரா.
നിർത്തേ ഒന്നും ഒഴിക്കട്ടെ. മതി മതി മതി. 6 എണ്ണമാണ് എന്റെ ഒരു ലിമിറ്റ്. അതുപോലെ എനിക്ക് കൺട്രോൾ ഇല്ല വെള്ളം അടിക്കുന്നവരെ. നീ കാര്യം പറ. ഇച്ചിരി വിഷമത്തോടെ ആണെങ്കിലും ആ കൊച്ചു സമ്മതിച്ചെന്ന് പറയായിരുന്നു. അവക്ക് തന്നെ എത്ര വിഷമം? അല്ലത് അവള് പറയുവാ. അല്ല വേണ്ട, പറയടാ പോവേ. നീ പറ. എല്ലാ കാര്യത്തിനും പുതുപ്പിക്കാന്റെ കൂടെ ആ ആന്റണി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. വണ്ടി ഓടിക്കാനും ആന്റണി വേണം. അപ്പോ പുതുപ്പിക്കാന് ഒന്നിനും പറ്റാത്ത കൊണ്ടാണ് പരസഹായത്തിന് കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കണെന്നാണ് ജനസംസാരം. ഇവരൊക്കെ പുതിയ പിള്ളേരല്ലേ, അവർക്കൊരു 100-110 വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവന്മാരെയാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം. അത് മാത്രല്ല, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഹണിമൂണിനൊക്കെ പോകാൻ നേരത്ത് ഈ ആന്റണി പുതപ്പിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ കൊച്ചിന് സംശയം ഉണ്ടാവൂലേ? അത് നേരാ. ചില ഡ്രൈവർമാരെ നമ്പാൻ പറ്റില്ലെന്നേ. എന്റെ കാര്യം തന്നെ കണ്ടില്ലേ, വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വന്നത് വേണ്ടിയാ. എന്റെ ഭാര്യനെ കൊണ്ടാ പോയെ. എന്നതിനാ ഇട്ടിരുന്ന അണ്ടർവെയർ കൊണ്ടു. അത് പിന്നെ പാപ്പൻ എഞ്ചിൻ കംപ്ലൈന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇത് പാപ്പനെ പോലെയാണോ? ഓൾഡ് ഈസ് ഗോൾഡ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് എന്ന് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ കാണിച്ചുതരാം. യവന്മാരെ മുന്നേ ഒന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യട്ടെ. വേറെ കാര്യം ചുമ്മാ ഓരോന്ന് പേടിപ്പിക്കാനായിട്ട്. എന്നെ കൊണ്ടാണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി വീശിയല്ലേ? നിന്നെ ഞാൻ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. നീ എന്നതാ പറഞ്ഞ? സഹായത്തിന് ആളെ വേണം. നീ വേണേ മൊബൈൽ ഓൺ ആയിക്കോ. എന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറ അവളുടെ അച്ചായം വലിയ മറ്റേതാണ്. മറ്റേതാ? എടാ ഈ പിള്ളേരൊക്കെ പറയത്തില്ലോ. ഇപ്പോഴാ കൊലവാസായത്. എന്റെ കർത്താവേ, എന്നാൽ ഈ ഉതുപ്പ് പ്രസിഡന്റിന് ഇതെന്നാ പറ്റിയേ? കഴപ്പ് എന്നെ കൊടുക്ക തരുവാണ്. എന്തോന്നടാ? ഒന്നുമില്ല, ഇനി വല്ലതും പറഞ്ഞ വല്ല വിഷം ചേർത്ത് തരും. ചക്കപ്പുഴുക്ക് അതേ സ്റ്റെല്ല ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കിയതാ. ശരിക്കും നന്നായിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്നും ഇല്ല, എരിവ് കൂടിപ്പോയി. ജീരകവും. എനിക്ക് എരിവ് ഇന്നലെ വന്നിട്ട് ഇഷ്ടം. ആ കിണ്ടി വെച്ച് തലക്കടിച്ചതിന് വേറെ ഇതിലോ പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ. കമ്പിപ്പാരയെ നോക്കിയത് കിട്ടിയത് കിണ്ടിയായത് നിന്റെ ഭാഗ്യം. എന്നെ കൊടുക്കാൻ പോവാ, വേണോ? അവൻ ആധാരം പണയം വയ്ക്കാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നടി. കൊടുത്തേക്കായിരുന്നില്ലേ? പ്രായി കൊല്ലൂല്ലോ ഇത്. ഇത്രയും വലിയ ഗതി കെട്ടവൻ ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്റെ കർത്താവേ? സൂപ്പർ ഇരിക്കില്ലടോ. നിന്റെ പേരെന്താന്ന് പറഞ്ഞ? പൈലി, ഡ്രാഗൺ പൈലി. ദൂസാറന്നല്ലേ പേരിട്ടത്? എന്തുള്ള പേരാണത്? அவன் அவனுக்கு பேர் வச்சிருப்பான், பைலி டிராகன். தலையில அடி பிடிச்சல அவனுக்கு மறந்துட்டான்னு நினைக்கிறேன். என்னடா பேருன்னு கேட்டானா, டிராகன் பைலி நீ தான் நினைக்கிறேன். என்னடா ஊழ பேரு இது? കൊല ഇപ്പം തന്നെ തീറിയ എന്റെ കൊല്ല ചടങ്ങി. Come on boys, let's get down. என்னது பணம் இல்லையா? அப்படிதான் சார். பொன்னம்பலம். என்ன ஓசில வர வாகனம் நினைச்சியா? இல்ல சார். மாலு வாங்குற வாகனம், மயில் வாகனம். போய் சொல்லு. காய்கறி வெட்டுறதுக்கு கை வேணுமா வேணாவா? போடா போடா. सलाम अलैकुम सुलेमान. वालेकुम सलाम. என்னையா? उधर करो मैं आ रहा हूँ. माने माने உனக்கு 1000 வாட்டி சொல்லிருக்கேன், மார்க்கெட்டுக்கு போனா வாயா பழந்துன்னு ஆன் இல்லாம சீக்கிரம் வா வான்னு சொன்னாலியா? ஆமா. அண்ணே செத்துட்டாங்களா? டேய் இவன் அடுத்தவன ஜாவடி பாண்டா. டேய் பாத்திரம் தொலைக்கு முதல்ல புரட்ட போறோம். போடா. தொப்பி எடுத்து போடா. என்னாச்சு உங்களுக்கு? முதல்ல வேலை கேட்பானுங்க, அப்புறம் வேலை கொடுத்தா எனக்கே வேலை காட்டுவான். நீங்க சாப்பிடுங்க, இதெல்லாம் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட். 2 பரோட்டா பார்சல். எஸ் ഡൂട്ട് സാർ. எஸ் അണ്ണ തരം തന്നെ. அதான் நானும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். പോരേണ്ടി വരും പണ്ടാരം. ഡ്യൂഡിന് ഇതിന്റെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ ഡ്യൂഡ്? നൈസായിട്ട് അയാളെ പിടിച്ച് അടുപ്പിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടും പോയാലോ ഡൂടെ? എങ്ങാട്ട് പോകാനാണ്? നീലക്കുയില അന്വേഷിച്ച് വന്ന് ഹസാൻ അവിടെ കിടന്ന വടിയായി. ഇനി ബാങ്കോക്കിലോട്ട് പോയി അവര് വെടിവെച്ചു കൊല്ലും. കേരളത്തിലോട്ട് പോകാന്ന് വെച്ചാ കേരള പോലീസ് നല്ല ഇടിയാരുമല്ലേ? ഓ, ഇനി ഈ ഓപ്പറേഷൻ തീരണവരെ നമ്മുടെ ബേസ് ഇതായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ മിസ്റ്റർ എമ്മ പൈലി? ഡ്രാഗൺ പൈലി എന്ത് പൈലിയാണെങ്കിലും നീ ഒറ്റ കഞ്ചാവ് സോമനെ പരിചയപ്പെടുത്തി അന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങിയതിന്റെ ഹെൽപ്പ് യു. ஆள் இருக்கு சைஸ் லாங்குவேஜ். என்னடாங்க சத்தம்? ഒന്നുമില്ല, അപ്പടെ പാത്രത്തിക്കിട്ട് പേശി പേശി വെളിക്കിട്ടേ ഇരിക്കണ. ഒന്ന് വാടാ. ബി കെയർഫുൾ. എന്താണിത്? கிளியரா போட்டுருக்கானுங்க. വഴിപാടോ? அடுத்த ஆபரேஷனுக்கு அப்படியே ரெடி பண்ணிட்டு தோண்டிட்டே இருக்கிறானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். எங்க போறானுங்க? கேரளாக்கா? தமிழ்நாடு. டேய் அவனை வெட்டி தித்திட்டு வாங்கடா போங்க. മാനേ ഒന്നുമില്ല, എന്റെ പൊറോട്ട മാവിന്റെ ഡൂട്ട് സാർ മാത്രം കൊല കൊടുക്കാതെ വരുന്ന പൊറോട്ട റപ്പോട്ട.
ഫോർ പ്രാക്ടീസ്. നല്ല അന്തസ്സായിട്ട് കളിക്കും. കാലം അങ്ങോട്ടെ. കളിച്ചിട്ട് കുഴപ്പമില്ല. കാലം അങ്ങോട്ടെ. ശരിയാക്കി എടുക്കാം. ஏன் ரோஹித் என்னாச்சு? இல்லையே. அந்த பொண்ணு திட்டிட்டு இருந்தது. என்ன பாத்துக்கிறேன் இதெல்லாம் ரீசனா சார்? அதுக்கு 300 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ். பார்த்தாலே அடிக்கணும்னு தோணுதுடா. டேய் இதெல்லாம் ஒரு என்டர்டெயின்மென்ட். கடைசியில வச்சு செய்ய போறோம். வேற எங்கேயாவது டாக்ஸி ஏத்தியா? இவதான் இந்த படத்துக்கு ஹீரோயினா? தெரியலையா? ஆமா, പിക്കപ്പ് പണ്ട് പോവാൻ. ബ്രോ എന്റെ മുഖത്ത് മണ്ണ് വീഴുന്നു. മണ്ണ് കൈയിരുന്ന കാറും വിറ്റ് ബെർമുടയും വാങ്ങി ബാങ്കോക്കിൽ പോയിരുന്ന എന്റെ ഗതി ഇങ്ങനെ. നിനക്ക് ഇച്ചിരി മണ്ണ് വീണപ്പം ഇനി സംസാരിച്ച ഇതെടുത്ത് തറക്കടിച്ചേരി കേട്ടാ. ആ കുത്ത് அப்ப அது பிளாக் டீ மாதிரி தானே இருக்கும். இப்ப இவன் கிளப் ஆரம்பிக்கணும் சொல்றது வந்து இந்த கயிறு இழுக்கிற போட்டிக்கு தானா? என்னையா ஆம்பளன் ரெடியா? நீ பா நானா இப்ப வந்துட்டே. என்னையா ஜோக்கர் கேட்டல? ஜோக்கர் இருந்தா நான் டிக் அடிச்சிருப்பேன். அதான் உன்ன அடிச்சேன். நான் சொல்ல குட்டி இதெல்லாம் ஒரு என்டர்டெயின்மென்ட்டா? ஏ மூஞ்சில என்டர்டெயின்மென்ட். வெச்சுக்கிறேன். இங்க பைலி வட்டக்குழி இருக்கா സാർ പിന്നാടി ഇരിക്ക സാർ. ഇതും കൂടി ശരിയാവുന്നില്ലല്ലോ. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കൊരങ്ങ. ഡ്യൂട്ട് സാർ ഒരു സംശയം. എന്തെങ്കിലും ഈ മുഖം കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? എന്നെ കൊരങ്ങ யார் இங்க பைலி வட்டக்குழி? നോ ഡ്രാഗൺ പൈലി. എന്താ സാറേ? എന്തിനാ പോലീസ് തരുമെന്ന്? അതെ, നമ്മൾ ഈ ബാങ്ക് കൊള്ളയടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ ആവില്ല നമ്മുടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാങ്കോക്കിലേക്ക് പറക്കണ്ടേ? അതിന് പാസ്പോർട്ട് വേണം. ലോക്കൽ അഡ്രസ് ഇവിടുത്തെ കൊടുത്തേ വെരിഫിക്കേഷൻ. എന്നാ ഹൗസ് നമ്പർ ആയിട്ട് നിനക്ക് ആ തുരങ്കം കൊടുത്തുവിടാറുണ്ടോ? അതങ്ങ് വിട്ടുപോയി. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടേ പറയാവൂ. अरे वो बुद्धू मलबारी लोग कॉल कर रहे हैं, देख लेना. अरे क्लीटस भाई, कुर्दीन बोल रहा हूँ. हेलो भैया, कैसा है? मेरा पापन नडूंदली तड़प है. मेरे भाई कितनी बार बोला है मलबारी नहीं मालूम है. वो अबू को फोन दे दो. हाँ हाँ अबू उधर से. अबू इना बंगाली मटे हेलो കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. दवाई को कैसे भी 15,000 चाहिए. फक्कू भाई 2 किलो केरला चाहिए. फक्कू तेरा बाप फक्रू बोलना. अबू भाई और 4 किलो केरला चिप्स भी चाहिए. 4 किलो केरला चिप्स. ओके. हमारा फकीर हमारा अत्याവശ്യം അവിടെ ഓക്കെ ഓക്കെ ബൈ ഓക്കെ. ഷാജേട്ടാ ഹിന്ദിയാണ് എനിക്ക് വേണ്ട. ഷാജേട്ടാ പക്കീറല്ലടാ കർത്താവ് ഈശോമിച്ചായി വന്ന് മന്ത്രിച്ചാലും എന്റെ നടുവ്. ഷാജി പാപ്പൻ അങ്ങനെ പറയരുത്. ഇതുകൊണ്ട് മാറാത്ത വേദനയില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നൊരു ബംഗാളി പറഞ്ഞതാ. രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വന്ന ബംഗാളിയോ? ആ എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ. ഈ ഒടുക്കത്തെ നടുവേനം കൊണ്ട് എത്ര കാലം ജീവിക്കും? നടുവേന അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ആ സർവത്ത് കാണാണ്ട് നാളെ നമ്മൾ கோமங்கலத்துல போயிட்டு கெட்டியமாக்கி பிரச்சனை எல்லாம் போறானுங்க. இவனுங்களாவே பிரச்சனை போய் விழுந்துடுறானுங்க. ഇവങ്ങളെ തേടി വരതില്ല. അയാള് നമ്മളെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾ കണ്ടോ? അങ്ങോട്ട് ഒതുക്കടാ. നീ വില കൂടിയ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കുമല്ലേ? ഓവർ സാർ. ധനയാ സാർ, മന്ത്രിയുടെ ജാഥ പോകുന്നവരെ ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടിയെ പോലും കടത്തിവിടണ്ട. എല്ലാ വണ്ടിയും നടന്നേരെ. ഓക്കെ സാർ. அந்த ஃப்ரண்ட் கண்ணாடி உடைஞ்சதுல அதோட ஏறுகானுங்க. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஃபுல்லாமே அப்படிதான். செகண்ட் பார்ட் അല്ല അപ്പാവികളായിരിക്കും. വിട്ടുകളേടോ. പോട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് സാർ. ലങ്കാദഹനം ബാലെ കളറായിട്ടുണ്ടല്ലോ. നമ്മളാരാ? ഞാൻ രാമൻ. ഓ രാംജി. ഇത് എന്റെ അനിയൻ ലക്ഷ്മൺ. ഓ ലക്ഷ്മൺ ജി. കുറച്ച് ക്ഷീണം. ചെന്നിട്ടുടനെ തട്ടക്കയറണം. അതാ ഈ വേഷത്തിലെ. ആഹാ, അനിയനൊന്ന് വരൂ. എന്ന് മുതലാണ് ലക്ഷ്മണൻ മുസ്ലിം ആയത്? രാമനാകുമ്പോ പിന്നെ തൊപ്പി വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇറങ്ങി വാടാ. രണ്ടുപേരും ഇതിലെ ചാടും. കരുംകൂടി ഇറങ്ങാനുണ്ടേ. எல்லாம் மாத்துறீங்களே, வண்டி மாத்துறீங்களா?
കൊന്തയിട്ട ശ്രീരാമൻ അല്ലയോടാ? സാറേ അത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ദൈവങ്ങൾക്ക് ജാതി മതമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, അതൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർക്കല്ലയോ. കോടതി നിയമം ലംഘിച്ച് ജില്ല വിടാൻ ശ്രമിച്ചതിന് നീ കുറെ നാളാകും. സാറേ അതിന് ഞാൻ ജില്ല വിട്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ. വിടണ്ടല്ലോ, ഗൂഢാലോചന നടത്തിയല്ലോ. അത് ഇവന്താ സൈൻ പണ്ണുള്ള സോറി സാർ. നല്ല ബെസ്റ്റ് ചേർച്ച. അപ്പൊ നമ്മളോ? പാഞ്ചാലിക്ക് എന്താണ് രാമായണത്തിൽ കാര്യം? ഒന്നുമില്ല സാറേ, ചുമ്മാ പോകുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ ഒന്ന് കയറിയത്. 9 തലയുള്ള എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് സാറേ. കയ്യിലെന്താണോ വെച്ചേക്കുന്നത്? പുള്ളി അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ തലയിടാറില്ല. തലയിടരുത്. ഇത് കാളിദാസ് അല്ല സാർ. നിനക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മേക്കപ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ല, അത് വേസ്റ്റ്. ഇതെന്തോടാ ക്രിസ്മസ് കേക്കോ? മുട്ടപ്പപ്സ് അല്ല സാർ, ഇത് മറ്റേ മരുത്തും പോലെ. ഇത്രയും വലുതോ? ഈ മഴയൊക്കെ ഇത് മണ്ണക്കിടിഞ്ഞ ഒരു മരുന്നിനുള്ള ഇല്ലല്ലോടാ. ഇതോ കിടപ്പ് കണ്ടറിഞ്ഞു. അല്ല സാർ, ഞാൻ ജമാലു. അവന്റെ ഒരു ചിറക് എല്ലാത്തിനും ഞാൻ പറഞ്ഞു. പാലയെ കളിച്ച് ഇത്രയും ബുദ്ധിയുള്ള ഷമീറിനെ പറ്റിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. ബ്ലഡി ഫൂൾസ്. സാറേ ആകെ ഗതികേടില്ല സാർ. ഇത് വലിക്കാൻ പോയില്ലേ വീടും ക്ലബ്ബൊക്കെ അങ്ങ് പോകും. അതാ പോട്ടടാ പോട്ട്. ഒരു SI എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ എറിഞ്ഞതും പോരാഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും പോലീസുകാരോട് ബഹുമാനക്കുറവ്. നിന്നെ ഒരു കാലത്തും ഞാൻ വെളിവിടത്തില്ല. എനിക്ക് പോയില്ലേ വേണ്ട, ഇവർക്ക് പോവാലോ. എനിക്കെതിരല്ലോ കേസ്. സാറേ അമ്മരെ പറഞ്ഞു വിട്ടേ, ഒന്നാം സെല്ലി സ്ഥലമല്ല, പിന്നെ വീട് പണി കിടക്കുന്നവർ ഞാനിപ്പോ അവിടെ കിടക്കുന്നത്. മുഖ്യ പ്രതി ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം സ്ഥലം ഇവിടെ നോക്കടാ. അല്ല പാപ്പനില്ലാതെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പൊക്കെ ഞാൻ എത്തിക്കോളാം. അല്ലാതെ ശരിയായല്ലോ. ഭാരതത്തിന്റെ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു ഗതിയും കളിലുമാണ്. സാറിന് മന്ത്രി PP ശശിനെ വലിയ പേടിയായോ? കൊള്ളാം സാറിന് ഓരാക്കണ്ട, ഞാൻ പറയാം. അങ്ങനെ ഈ ഹൈറേഞ്ചിൽ ഒരേ ഒരു സിംഹമേ ഉണ്ടാവും. ജനകീയനായ PP ശശി, വിപ്ലവ സിംഹം. സത്യം മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ തന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ സാർ ഇത്രയും ഭീകരനായ സാറ് പിന്നെ എന്നാത്തിനാ സാർ ഈ നിരപരാധിയെ എന്നെ പിടിച്ചു വെച്ചേക്കും? ഞാൻ പിടിച്ചു വെക്കും. സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി സർബത്ത് പിടിയും. എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള കള്ളക്കേസെല്ലാം നിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കും. നീ ആരാണ് ചോദിക്കാൻ? இதுக்கு மேல அவனுக்கு வாய்ப்பே கிடைக்காது. എനിക്ക് സുഖമാണ് സാർ. തനിക്ക് മന്ത്രിയത്തിന് തെരുവിളിക്കണല്ലോ, അതും പബ്ലിക്കായിട്ട് എല്ലാരും കേൾക്കെ. അയ്യോ എപ്പോ? ആദ്യം പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നിരപരാധിയെ റിലീസ് ചെയ്യണോ, എന്നിട്ട് നേരെ ഓഫീസിലേക്ക് വാ. താൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറയണ്ട. മിനിസ്റ്റർ ജാഥ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഒരാഴ്ചത്തെ ഒഴിച്ചിൽ പോയി. തനിക്ക് സസ്പെൻഷൻ ആണോ ഡിസ്മിസൽ ആണോ എന്ന് മിനിസ്റ്റർ തീരുമാനിക്കാം. ബ്ലഡി ഇറസ്പോൺസിബിൾ ഇഡിയറ്റ്. അതെ, ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു. വേണ്ട സാർ, ഞാൻ ന്യായത്തിന്റെ കൂടെ നിന്നു. വേണ്ട പോടാ. ശരി സാർ, സാർ എന്റെ ഗദ സാറിന് കളിക്കാൻ ഞാൻ വേറെ മേടിച്ചത്. ഇത് ഹനുമാന്റെ ആവും പിണങ്ങും. അതാ Okay, thank you for watching part 1. நம்ம part 2 ல சந்திப்போம். Bye.